हेलो सांग मैंने केमिति अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुचे आप भलरे रुहतु सुस्थ रुहतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आउ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अच्छी सबुदिन भाया होती आउ गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आउ ये सुंदर सकाळ आउ गोटे फ्रेश आउ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आप समस्त को स्वागत करुच्ची। तो यहाँ पूरा सकाळ टाइम सकाळे माने सकाळ उठिकी माने समय होता 6टा जे 6टा होता मुझे दांड परी झाड़ू करने झाड़ू करके दांड परी धोईमी किंतु देखला बेलू दांड पिंडार ना बहुत सारा जिनस अच्छी विशेष करके जो काली जे कहती ना गैलन परीक्षा आरंभ है कि भोग हाँपाई कि सब नड़िया कदली आसला आ से जो नड़िया छड़े जो नड़ियार जो कता जो सब ये ही पड़ा बाबा ये पकई कहले यहाँ खरा पड़ो ये सुखीज सुखीगला रखीदे झुणा दवापाई कि कम नगेवा तो ताकू से कुम पिंडारे थिला आउ करना तेणु सब बुरा झुला सब पिंडारे सब थिला मुझे करना सकाଳେ मते टिके बेसी समय नागेला घर सफासफी करने की कहीं एवं बहुत सारा कम रही आखिना 2-3 दिन बिल्कुल भी फुर्सत ना कौन पाई कि तो जिते मत वीडियो आसे आपण मैंने जानीपर आगू को तो से कि सफासफी कम टे नागी घर भितर जेरकम ए घर से घर सब करके अल्प 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 करके सफा कर जो दिन को आमर दरकार से दिन को घर पूरा सफा हो बोलिकी अल्प स्वल्प करके घर द्वारा किसी सफा कर तो दानटा टे असना होता तो से कि नड़िया कता जे सब गुछेकी बागेकी व्यवस्थित करके रखीदेनी जिते दरकार पड़ो से झुणा दवापाई कि कम आसीज कहीं जिन नड़िया गच था ना तो किसी असुविधा होता आम तो नड़िया गच ना सब किणा नड़िया जिते दरकार हुए किणा नड़िया आसे आउ से कता जिते किणा नड़िया आसे से नड़ियार जो कताटा जो सब साइतिकी रखा जाए सेपटे घर झाड़ू कर देती झाड़ू करके दुआरे पानी पकई देती आएपटे करना बाबा आसिकी सकाळे जो काम होता जो से करना पानी दौले जो इटा जे जुड़ा होता से पानी दौले से कि जो भाड़ा बंधा है मिस्त्री जो कम करुले ठिया होता खुला होता पानी नहीं हो ना तो से बाबा डाकिले से जो दांड खरिकी देकी दुआरे माने पिंडाटा खरिकी देकी दुआरे पानी पकई देकी मुझे बाबा को जी पानी दरकार था से दे आसनी दे आसिकी मुझे आसती दांडा झाड़ू करने कि आउ दांडा ना आगु तो धान ये पड़ूला लिपालिपि होता है तो धान पड़ूना से लिपालिपि होना एवं करना दांडा टे असना हो प्रत्येक दिन न खरिकला बेलू माने भल देखा होनी तो ये दानटा झाड़ू करदेमी झाड़ू कर दे सारिकी जाइथिनी करना घर भितर सब खरका पुरका करके घर भितर जी जेरकम कि लुगापटा सब जेरकम सब था सब बागे गुछे रखी आम घर भितर जो जे सब जो रूम गुड़ाक रूम भितर लुगा जेरकम व्यवस्थित करके चौथी चाउथी सब रखी यही रकम कम मोर चलता सका उठला पाखर पूरा हार्ड वर्क चलता यहाँ हूँ शुक्रवार दिन वीडियो थी बोधे मत ख्याल पड़नी गैलन परीक्षा आरंभ होता 19 गुरुवार दिन यहाँ था शुक्रवार दिन वीडियो जाकि लुगापटा सब जेरकम पड़ता सब गुछे रखी बहुत समय मत नागी गाधेला बेलू कम दाम सारिकी गाधुआ पधुआ कला बेलू मत 9टा बाजी तो जापे केते सारा कम सब थिला तो देखिपे सीढ़ी पहाच एतिक लुगा था सब बाहर कराई रखाई मुझे सब कौन करती ना जेटा माने जार जे लुगाटा से लुगाटा सब रखी आउ कईटा भल कईटा माने खराब है जेटा कि पिंधा हो ना आईटा सफा हम यही रकम जी सब लुगा था सब गुछे बागे रखुनी आ गैलन गुड़ाक पचारूनी कहना क्या लुगा कईटा चिन्हवाई कहीं तो गैलनर बाबांकर आम पुओ जे आसी पुअर समस्त लुगा एका रकम जना पड़े से ट्रैक पैंट आउ करना जो हाफ पैंट एगुड़ा सब चिन्हा पड़े ना तो मुझे डाकिकी आ जो जीन पैंट जे आसचे समस्त एका रकम पैंट होगला को मुझे चिन्ह पारनी तो गैलन को डाकुनी से आसिकी कहला जे कार के पैंटा से आसिकी कहला सब लुगा व्यवस्थित करके नहीं रखी आउ खाली यही नुहे तो जाइए आम रूम तो जापे लुगा कई रकम मुझे बागे रखी भी लुगा मैंने 2 दिन पर पुणी से रकम लुगा खेड़ा होगी पड़ी था आ से समय करना ननद भी उठिकी आसिले उठिकी आसिकी तो डॉक्टर कहते ना सकाଳେ टिके टिके चलवाई कि से करना कमर बेल्ट नगे देकी गले करना टिके चलवाई कि तो पूरा सकाळ बेलार वीडियो यहाँ समय से 6:30 पाखापाखि हम
ସେ ଉଠିକି ଚାଲିବା ପାଇଁକି ଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ନା ଲୁଗାପଟା ଯେରକମ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଗୁଛେଇକି ରଖିଥିଲି। ଆଉ ଏଠୁ ଗୁଛେଇ ସାରିକି ଯାଇକି ଆମ ରୁମ୍ର ଯେ ଲୁଗାପଟା ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଗୁଛେଇଥିଲି। ଏଇରକମ ସକାଳ ବେଳା କାମ ଥିଲା। ସବୁ କାମ ଗୁଛା ଗୁଛି କାମ ସବୁ ସରେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିଥିଲି କ'ଣ ନା କିଚେନ୍କୁ। ତ 2-3 ଦିନ ହେବ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଭାବୁଛି ଯେ କିଚେନ୍ଟା ମୁଁ ସଫା କରିମି, ମାନେ ଡିପ୍ କ୍ଲିନିଂ ଯେ କୁହନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ହେବ ମୁଁ ସେଇଟା ମାନେ କରିପାରୁନାହିଁ, ସମୟ ଅଭାବରୁ। ଯେଉଁ ଡିପ୍ ଖାଲି ତ ଏଇରକମ ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛି ଦେଉଛି କି ସ୍ଲାବ୍ଟା ପୋଛି ଦେଉଛି, ଏଇରକମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ପୁରା ଘଷି ମାଜିକି ଯେଉଁ ତେଲ ଚିକିଟା ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଯେଉଁ ଛଡ଼େଇବାଟା ସେଇଟା କରନା ମୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ, ମୋତେ ସମୟ ହେଉନାହିଁ। ତ ସବୁଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସମୟ ବାହାର କରିକି ଏଇ କାମଟା ଆଗତୁରା ସରେଇଦେମି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେଇ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଦେଖିବା କେଦିନ ତା ସମୟ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆସି କିଚେନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲି। ବାବା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାବା ଯେ କାନ୍ଥରେ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ, ସେ କାନ୍ଥରେ ପାଣି ଦେଇ ସାରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଯେ ବୁଟ ମୁଗ ବତୁରେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଛାଣିକି ଦେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ବାବା ତାଙ୍କର ନେଇକି ବୁଟ ମୁଗ ଖାଉଥିଲେ। ଏପଟେ ମୁଁ କ'ଣ ନା ଚା ବସିବା ପାଇଁକି ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଯେ ରାତିରେ ଯେ ରୋଷେଇ ହେଇଥାଏ ନା, କିଛି ତ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ରୁଟି ହେଇଥାଏ ଯେଉଁ ଅଟା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ତାକୁ ସବୁ କ'ଣ ନା ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲି। ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଇକି ଚା ବସାଇଦେଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡବାରେ ଚା ନଥିଲା। ଚା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଚା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ବନେଇ ଦେଇକି ଚା ଦେଇଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁକି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଟିକେ ପିଇଥିଲି। ପିଇ ଦେଇକି କାମରେ ଲାଗିଥିଲି। ସକାଳ ଯେଉଁ ରୋଷେଇବାସ, ଏବେ ତ ଘର ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାଇ ନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିବେ। ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆଉ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ବେଶୀ କରିକି ରୋଷେଇବାସ ହେଉଛି। ସକାଳଠୁ ଗଲା ସକାଳେ ଦ୍ୱିପହରେ ଟିକେ ବେଶୀ କରିକି ରୋଷେଇ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ନଣନ୍ଦ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି, ତ ପୁଅ ଝିଅ 2 ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁକି ତ ଚା କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ଦେଇ ସାରିକି ଯାଇଥିଲି କ'ଣ ନା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଭଲ ମନ୍ଦ ଗାଈ ଦୁଇଁଆ କାମ ଯେତିକି ସବୁ ସକାଳ ବେଳାର କାମ ଥିଲା ମୋର ସବୁ ସରେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଯାଇ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିଥିଲି। ଆଉ କିଚେନ୍ଟା ମୁଁ ଯେତେ ଗୁଛେଇକି ରଖୁଛି ତ ସେତେ କ'ଣ ନା କିଚେନ୍ଟା ଅସନା ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି କେଜାଣି ମୁଁ ବୋତଲ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆସିମି, ଆଗର ବୋତଲ ଯେ ଥିବ ପାଣି ବୋତଲ ତାକୁ ବାଗେଇକି ରଖିମି, ରଖିକି ବାସନ କୁସନ ଗୁଛେଇମି। ଗୁଛେଇକି ତାପରେ କ'ଣ ନା କିଚେନ୍ର ଯଦି ଯାହା ବି ରୋଷେଇ କରିଥାଏ ସେଠି ରୋଷେଇ କାମ ଚାଲିଥିବ, ଏପଟେ ମୋର କିଚେନ୍ ଗୁଛା ଚାଲିଥିବ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଗଲା 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯେଇ କଥାକୁ ସେଇ କଥା ହେଇଯାଏ। ତ ଯାହା ହଉ, ଆଉ କ'ଣ ନା ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ତ କାମ ଦାମ ସବୁ ଚା ପିଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ଗାଈ ଦୁହିଁବା ପାଇଁକି। ଗାଈ ଦୁହିଁଥିଲି, ବାସନ କୁସନ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଥିଲି। ଧୁଆଧୁଇ କରି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଥିଲି। ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିକି ଆସିକି ଆମେ ଖାଇ ବି ଦେଇଥିଲେ। ରୁଟି ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲି। ବନେଇକି ଖିଆପିଆ କାମ ସରିଯାଇଥିଲା। ସରେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିଥିଲି କ'ଣ ନା ଗଲାକାଲି ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ସେ ଡୋର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯେଉଁ ବଡ଼ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁକି ତାକୁ ଟିକେ ମାରିଦେମି ଛୋଟ ହେବ। ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ତ ସିଲେଇ କରିଥିଲି, ଅଧା କରିକି ସିଲେଇ କରିଥିଲି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ଆଉ ଦେଖା ହେଲାନି। ସେଥିପାଇଁକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ଆଜି କ'ଣ ନା ଖାଇସାରିକି ମାନେ ଆଗରେ ଏଇ କାମଟା ସରେଇଦେମି। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ କାମ ସରିଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ନହେଲେ ଏ ସବୁ କାମ ରହିଗଲା ବେଳକୁ ନା ମାନେ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି। କେଇ କାମଟା କରିବୁ ଏଇରକମ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗୁନା। ଏରକମ ଗୋଟେ କାମ ସରେଇଲେ କାମ ସବୁ ସରିଯିବ। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆଉ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ କାମ ସରିଯିବ। ଆଉ ମୋତେ ମାନେ ଟିକେ ଫୁର୍ସତ ହେବ ବୋଲିକି ମୁଁ ମାନେ ଭାବୁଛି। ତ କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ସେଟା ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। ତାପରେ ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା। ସରିକି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯେ ସିଲେଇ କରୁଥିଲି ସବୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସିଲେଇ କରିଦେଇଥିଲି। ସିଲେଇ କରିଦେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖା ସ୍କ୍ରିନ୍ ସିଲେଇ କରୁଥିଲି, ଆମ ଝିଅକୁ ଦେଉଥିଲି, ସେ ନେଇକି ଟାଙ୍ଗୁଥିଲା। ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସିଲେଇ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କ'ଣ ନା ଏପଟର ବି ରୋଷେଇ ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତ ଭାତ ବସାଇବା ପାଇଁକି ଭାତ କେରକମ ବସେଇମି, ଗଲାକାଲି ତ ଭାତ ରାନ୍ଧିଥିଲିନି। ଆମର କ'ଣ ନା ଏଇପଟର ଯେଉଁ କାମ ହେଉଥିଲା ତ ଚୁଲିଟା ତ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଇଥିଲେ, ସେପଟ ତ ଭାଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଏଠି ଆଉ ରୋଷେଇବାସ କରି ହେଇଥିଲାନି। ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଦିନରେ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିଲେ। ତ ଆଜି କ'ଣ ନା ସେ ଭାଡ଼ାଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ଖୋଲି ଦେଇ ସାରି ସକାଳେ ତ ଭାଡ଼ା ଥିଲା, ତାପରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଭାଡ଼ାଟା ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ଖୋଲି ଦେଇ ସାରିକି ସେପଟର ମିସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଥିଲେ। ଏପଟେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଚୁଲିଟା ଯେଉଁ ସେପଟର ଥିଲା ଯେଉଁ ଆଉ ଚୁଲିଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ସେପଟିକି। ଚୁଲିଟା ଆଣିକି ଏଠି ଖରକା ଫୁରକା କରିକି ଚୁଲିଟା ଆଣିକି ଏଠି ରଖିଥିଲି। ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ବାବା ଜାଳ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ଭାତ ବସାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବାସନ କୁସନ ଧୁଆଧୁଇ କାମ ଯେ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ମୋର ଯେରକମ କାମ ରହିଥାଏ ସେସବୁ କାମରେ ମୁଁ ଲାଗିଥିଲି। ଆଉ ରୋଷେଇବାସ କରିଥିଲି। ଏବେ କ'ଣ ନା ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ 2-3 ଦିନ ହେବ କ'ଣ ରୋଷେଇ ସରିଲା ବେଳକୁ ଖିଆପିଆ କଲା ବେଳକୁ 3ଟା ବାଜିଯାଉଛି। ତ କାହିଁକି ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି? ସକାଳେ ଏତେ ସାରା କାମ ସରେଇ ସାରିକି ମାନେ ଯଦି ବେଣୁସୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ କାମ ସରେଇ ଦେଇକି ରୋଷେଇ କରିଦେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି। ତ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଲା ବେଳକୁ 9ଟା ବାଜିଲାକୁ ସକାଳ ଖାଇବାଟା 11ଟା, ଆଉ କାମ ଦାମ ସରିକି ଚୁଲି ନଗେଇଲା ବେଳକୁ 12ଟା, ଆଉ ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବାଟା ଖାଇଲା ବେଳକୁ 3ଟା ବାଜିଯାଉଛି। ତ ଏଇରକମ ହେଉଛି। ମୋତେ ମାନେ ସମୟ ବିଲକୁଲ ବି ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇ ରକମ ସମୟକୁ ମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିମି
ସେଇଟା ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ତ ଚୁଲିଟାକୁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ବାବା ଉଠେଇକି ଆଣିକି ଏଠି ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ବାବା ତ କହୁଥିଲେ ବାହାରେ ରଖିକି ଚୁଲିଟା ରାନ୍ଧ ବୋଲିକି, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବାହାରେ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁକି। କାହିଁକିନା ଲିପାଲିପି ହେଇଥିନି ସେ ଜାଗାଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଲିପାଲିପି ହେଇନାହିଁ ନା, ବାହାରେ ଏଣେ ଖରା ପଡ଼ୁଛି। ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ ତ ଏଠି ଖରା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଇଠି ମୁଁ ଚୁଲି ରଖୁଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଯେଇଠି ପାଣି ଅଛି, କୁଣ୍ଡରେ ଯେ ପାଣି ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଦ୍ୱିପହର ବେଳକୁ ତ ଖରା ପଡ଼ୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ସେଠି ମାନେ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁକି ଫାଙ୍କାଟାରେ। ତ ମୁଁ ଚୁଲିଟାକୁ ଏଇଠିକି ଉଠେଇ ଆଣିଥିଲି। ଉଠେଇ ଆଣିକି ଏଇଠି ହିଁ ଚୁଲି ଲଗେଇକି ଭାତ ବସେଇଥିଲି। ଭାତ ତରକାରୀ ସବୁ ଏଇଠି ହିଁ କରିଥିଲି। ତ ଏଇରକମ ଚାଲିଥିଲା। ତମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଆଉ ଛୋଟ ସ୍ନେହ ଭରା କମେଣ୍ଟରେ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଦେବେ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ଆଉ କେହି ଯଦି ନୂଆ କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ବି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ହେବ। ତ ଏପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଚୁଲିଟା ନଗେଇ ଦେଇକି ଭାତ ବସେଇଦେନି। ଭାତ ବସେଇ ଦେଇକି ବାସନ କୁସନ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଦିନେ ଆସିନା, ସବୁର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ଯଦି ବି ମୁଁ ସବୁର ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ଏକ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁକି ମୋତେ ସମୟ ହେଉନାହିଁ, କେତେ ଶୀଘ୍ର କାମ ସରେଇମି। ଆଉ ଯଦି କେତେବେଳେ କେରକମ ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଲା ତ ସେଇଥିରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଛି। ତ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖି ଭାତ ବସେଇ ଦେଇକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିନି କ'ଣ, ଭାତ ବସେଇ ଦେଇକି ଆସିକି ଏଠି କିଚେନଟା ଗୁଛଉଥିଲି। ବାସନ କୁସନ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି କିଚେନଟା ଏଠି ଗୁଛେଇମି, ଗୁଛେଇକି ରଖିମି। ତାପରେ ଯାଇକି ତରକାରୀ କରିମି। ଏଠୁ କାମ ସାରିକି ଗଲାକୁ ଭାତ ହେଇଯାଇଥିବ, ଭାତ ଗାଳିଦେମି, ଭାତ ଗାଳି ଦେଇକି ତରକାରୀ କରିଦେମି। ଆଜି କ'ଣ ନା ଖଟା ପାଣିଟେ କରିଥିନି, ବୋଇତାଳୁ ବାଇଗଣ ଆଉ ଗଲା କାଲି ଯେଉଁ ମାଛ କିଣା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ, ତ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଖାଲି ମାଛ କିଣା ହେଇଥିଲା, ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ମାଛ, ଉଳିଆରି ମାଛ, ଶିଳା ମାଛ ସବୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁ, ସେ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ମାଛ ବୋଇତାଳୁ ବାଇଗଣ ଦେଇ ଖଟା ପାଣି କରିମି ଆଉ ଶାଗ ଖରଡ଼ା କରିମି। ବାସ୍ ଏତିକି ତରକାରୀ କରିମି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ମାନେ ଆଗରେ ଏଇଠି ସବୁ କାମ ସବୁ ସରେଇ ଦିଏ, ସରେଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ତରକାରୀଟେ କରିମି। ଶାଗ ତ ଭାତ ଖାଇବା ସମୟରେ ବସେଇ ନେବି, ଗରମା ଗରମ ଶାଗ ଖରଡ଼ା ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆଉ ଏତେ ଆଉ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ତରବର ନଥିନି। ତ ସେଠି କିଚେନ୍ ଗୁଛେଇ ଦେଇକି ଆସିନି। ଆସିକି ଏଠି ଭାତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଭାତ ଗାଳି ଦେଇଥିଲି। ଭାତ ଗାଳି ଦେଇକି ପରିବା ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ସିଝିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ପରିବା ସିଝିଲା ପରେ ଖଟା ପାଣି କରିଦେଇଥିଲି। ଖଟା ପାଣି କରିଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ କ'ଣ ନା ଶାଗ ଖରଡ଼େଇଥିଲି। ଶାଗ ଖରଡ଼େଇ ଦେଇକି ଏତିକି ସରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ 3ଟା ବାଜିଯାଇଥିଲା। 2:45 କି ମାନେ କ'ଣ ନା 2:45 କି 3ଟା ଏରକମ ବାଜିଯାଇଥିଲା। ତ ଯାଇକି ଆଗର ନଣନ୍ଦକୁ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁକି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ବି ଦ୍ୱିପହରେ ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତ ସେ ବି ଖିଆପିଆ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ସରେନି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବେ। ମୋର ତ ରୋଷେଇ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିମି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ବି ମାନେ କରିପାରୁନି, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରୁନାହିଁ। ତ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆହୁରି ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁକି ରୋଷେଇବାସ ହେଉଛି, ସେମାନେ ବି ଖିଆପିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଚା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ବନା ହେଉଛି। ତ ଏରକମ ସବୁ କାମ ଅଧିକା ସବୁ କାମ ଜୁଟିଗଲା ବେଳକୁ ନା ଆଉ ମୋତେ ସମୟ ହେଉନାହିଁ। ତ ଯାହା ଯେରକମ ହଉ ଚାଲିଛି। ତ ଗଲାକାଲି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇଥିଲାନି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଝିଆରୀ ଭାଣିଜୀ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଘର ପାଖରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନି, ସେମାନେ କ'ଣ ନା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେନି, କହିଲେ ଆମେ ତ କାଲି ପଳେଇ ଯିବା, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ନା ଆଜି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରନି, ଆମ ପାଖରେ ବସିକି କଥା ହୁଅ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କାଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ କଥା, ସେମାନେ ତ ପଳେଇ ଯିବେ, କେବେ ଆସିବେ, ମାସେ କି 2 ମାସ କି ଆସିବେ ତା ବି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆଉ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ପାରିଥିଲିନି। କାଲି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଥିଲା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିଲି, କେବଳ ଭଏସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଭଏସ୍ ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେନି, କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ବସିକି କଥା ହୁଅ, କିଛି ସମୟ ଆମ ପାଇଁକି ଦିଅ ବୋଲିକି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଗଲାକାଲି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରିଥିଲାନି। ତ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ଏଇରକମ ତ ଦିନଟି ମୋର କଟିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିପାରୁଛି, ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ। ୟା ଭିତରେ ତ 2-3 ଦିନ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିମି। ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଖିଆପିଆ କାମ ସରିଯାଇଥିଲା, ଖିଆପିଆ ତ କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ 4ଟା ବାଜି ହେଉଛି। ଆଉ 4ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ବାସନ କୁସନ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଥିଲି। ଧୁଆଧୁଇ କରିସାରିକି ମୁଁ ସେପଟରେ କାମରେ ଲାଗିଥିଲି। ଏପଟରେ କ'ଣ ନା ଗଛରେ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ହେଇଲା ତାକୁ ସବୁ ପାଚି ଯାଇଥିଲା। ବାବା ଆସିକି ସେ ଟମାଟୋ ସବୁ ତୁଳିଥିଲା, ମିକିଲିକି ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ସେ ନେଇକି ରଖୁଥିଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଥିରେ ସେ ରଖିଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ଟମାଟୋ କେଉଁଥିରେ ରଖିଛି। ତ ସେମାନେ ଏଠି ତୁଳୁଥିଲେ, ଆଉ ଗେଲନ୍ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେପଟେ ମୋ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ବାସନ କୁସନ ଧୋଇଥିନି, ଘରଦ୍ୱାର ଖରକା ପକା କରିଥିନି, ଘରକୁ ପାଣି ଆଣିଥିନି, ଗାଈ ବନ୍ଧା, ଏରକମ ଲୁଗାପଟା ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା କାମ ଥିଲା, ବେଳବୁଳିର କାମ ମୋର ସବୁ ସରିଥିଲା। କାମ ଦାମ ମୋତେ ଦିନ ସାରା 1 ସେକେଣ୍ଡ ବି ମୋତେ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ।
ମାନେ ରେଷ୍ଟ କ'ଣ ବସିବା ପାଇଁକି ତ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଖିଆପିଆ ସରିଲା ବେଳକୁ 3ଟା ବେଳେ କନା ବାସନ କୁସନ ଧୁଆ ଧୋଇ କାମ ଦାମ ସବୁ ଏରକମ ସରେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ କେତେବେଳେ ଯେ ସଞ୍ଜ ବାଜିଯାଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ତ ୟା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲିନି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଆଉ ହଁ, କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ କନା ମୋର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସଟା ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, କେମିତି କେଜାଣି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସଟା ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କନା ମୁଁ ତାକୁ ଅନ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଅନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଡଲି ଦିଦି, ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଦିଦି ଆଉ ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ଆପଣ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କେତେବେଳେ କେରକମ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିନା ସମୟ ହେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ତାକୁ ଅନ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଉ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେହର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ଏ ଗାଁର ବୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ। ଜୟ ଗୁରୁ।